பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி, குற்றத்தை குறைக்கும் வழி. ராஜாங்கம் எதற்காக இருக்கிறது? ஒரு தேசத்தில் அதிக பலம் உள்ளவர்கள் குறைந்த பலம் உள்ளவரை ஹிம்சிக்கலாம். பெரிய கூட்டத்தார் சிறிய கூட்டத்தாரை கஷ்டப்படுத்தலாம். பலர் சேர்ந்து ஒருவனை நிர்பந்தப்படுத்தி அவனது சொத்து, வீடு முதலியவற்றை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளலாம். இப்படியெல்லாம் நேராமல் தேசத்தில் ஒழுங்கு இருக்கச் செய்வதற்கு ஏற்பட்டதே ராஜாங்கம். தப்பு செய்பவர்களை அவ்விதம் செய்யாமல் தடுப்பதற்காக ராஜாங்கம் என்ன செய்கிறது? தண்டனை தருகிறது. தண்டனை உண்டு என்ற பயம் இருப்பதாலேயே பலர் தப்பு செய்யாமல் தடுக்கப்படுகிறார்கள். ஹிம்சை செய்த ஒருவனுக்கு அவன் செய்ததை காட்டிலும் ராஜாங்கம் அதிக ஹிம்சை தருகிறது. 10 ரூபாயை ஒருவன் திருடுவதால் திருட்டு கொடுத்தவருக்கு சிறிது கஷ்டம் உண்டாகிறது. திருடியவனுக்கோ அதைவிட பெரிய கஷ்டமாக பல நாட்கள் சிறைவாசம் விதிக்கப்படுகிறது. இப்படி செய்தால்தான் அவன் மீண்டும் அந்த தப்பு பண்ண மாட்டான். மற்றவர்களும் அந்த தப்பை பண்ண பயப்படுவார்கள் என்கிற அடிப்படையில் தண்ட நீதி அமைந்திருக்கிறது. மனித இயல்புப்படி சைக்காலஜி பார்க்கும்போது இதை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் இதனிலும் ஸ்லாக்கியமான ஒரு உபாயத்தையும் அரசாங்கம் அதே சமயத்தில் விருத்தி செய்ய வேண்டும். குற்றம் இழைத்த பின் ஒருவரை தண்டிப்பதும், ஒருவர் சுபாவமான தர்ம உணர்ச்சி இல்லாமல் தண்டனைக்கு பயந்தே குற்றம் செய்யாமல் இருக்கச் செய்வதும் 2ஆம் பட்சம்தான். குற்றம் செய்கிற எண்ணமே தோன்றாமல் இருக்கச் செய்வதுதான் ஸ்லாக்கியமானது. முதலில் ஒருவன் ஹிம்சை தருவது, பிறகு அரசாங்கம் அவனுக்கு அதைவிட அதிக ஹிம்சை தருவது என்கிற அர்த்த சாஸ்திர நீதியையே நடைமுறையில் கடைபிடிக்க வேண்டியிருந்தாலும் இந்த அர்த்த சாஸ்திரமும் தர்மசாஸ்திரத்தின் காலில் விழுந்து கிடக்க வேண்டியதுதான் என்பதை ராஜாங்கம் ஒரு லட்சிய நிலையாகவாவது ஐடியல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தர்மசாஸ்திரப்படி நடக்கும் சத்துக்கள் உருவாவதற்கு உரிய சூழ்நிலையை அரசாங்கம் காப்பாற்றிக் கொடுத்தால் ஜனங்களுக்கு குற்றம் செய்கிற உணர்வே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்துவிடும். தர்மம் அறிந்தவர்கள், தர்மத்தை அனுஷ்டிப்பவர்கள் விருத்தியாவதற்கு வசதி இருந்தால் அவர்கள் மற்றவர்களிடமும் தங்கள் வாழ்க்கை உதாரணத்தாலேயே சாந்தத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் பரப்புவார்கள். சண்டை, பூசல், குற்றம் எல்லாம் குறையும். முதலில் ராஜாங்க பதவியில் உள்ளவர்கள் தர்மசீலர்களாய் இருக்க வேண்டும். இவர்கள் செய்வதும் சொல்வதும் சொந்த நன்மைக்காக அல்ல, நம் நன்மைக்காகத்தான் என்று ஜனங்கள் நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய தர்மிஷ்டர்கள் தர்மப்படியே ராஜாங்கம் நடத்த வேண்டும். தர்மிஷ்டர்கள் தர்மங்களை சாந்தமாக எடுத்துச் சொன்னால் ஜனங்கள் அதன்படியே நடப்பார்கள். இப்படி குற்றமே இல்லாமல் ஆக்குகிற காரியத்தை ராஜாங்கத்தார் மட்டும் செய்ய முடியாது. தர்மசீலர்களான மற்றவர்களும் சேர்ந்து இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு தர்மிஷ்டர்கள் கைங்கரியம் செய்வதற்கு அனுகூலமான சூழ்நிலையை ராஜாங்கம் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்.
போலீஸையும் கோர்ட்டையும் விருத்தி செய்வதை விட தர்மஜர்களை விருத்தி பண்ணுவதில் ராஜாங்கம் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். சொந்த நலன்களை கருதாமல் உபதேசத்தை பணம் பண்ணும் தொழிலாக்காமல் பரோபகாரமே லட்சியமாக கொண்டு சாந்தமாக தர்மங்களை எடுத்துச் சொல்கிறவர்களுக்கு ராஜாங்கம் உற்சாகம் தர வேண்டும். இந்த உற்சாகத்தாலேயே மேலும் பலர் அவ்விதம் உருவாவார்கள். எடுத்துச் சொல்வதை விட எடுத்து காட்டாக தாங்களே இருப்பதுதான் அதிக சக்தி வாய்ந்தது. கோர்ட்டுகள் அதிகமாகின்றன என்றால் குற்றங்கள் அதிகமாகின்றன என்றே அர்த்தம். இதற்கு பதில் கோயில்கள் அதிகமானால் எங்கும் சாந்தம் பரவும். பழைய கால ராஜாக்கள் கோர்ட்டுகளுக்கு பதிலாக கோயில்களை கட்டி வந்தார்கள். பழைய கோயில்களை புதுப்பித்தார்கள். அந்த கோயில்களிலேயே பொழுதுபோக்குக்கான சகல கலைகளும் கூட தெய்வீகமாக்கப்பட்டு அர்ப்பணமாயின. ஜனங்களும் ஆலய வழிபாடு செய்து சாந்தர்களாக இருந்தார்கள். இப்போது உள்ளது போல சமூக சச்சரவு பூசல் எல்லாம் அப்போது இல்லை. சட்டம் போட்டு குற்றம் செய்யாமல் தடுப்பதை விட ஒரு நல்ல மார்க்கத்தை காட்டி அதில் ஜனங்களை திருப்பி தப்பை எண்ணவும் செய்யவும் அவகாசத்தை குறைக்க வேண்டும். இப்படி தண்டத்தை காட்டாமல் நல்லதை காட்டி தேசத்தில் சாந்தியை உண்டாக்குவதுதான் ஸ்லாக்கியம். இந்த சாந்திதான் நிலைத்து நிற்கும். சாந்தர்களுக்கும் சத்துக்களுக்கும் தர்மிஷ்டர்களுக்கும் ராஜாங்கம் மதிப்பு தந்தாலே தேசத்திலும் ஜனங்களிடையே இந்த நல்ல பண்புகள் விருத்தியாகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். கொஞ்சம் ஏழ்மையா இருந்துட்டாலோ, ஒரு எளிமையா இருந்துட்டாலோ, ஒரு சிம்பிளா இருந்துட்டாலோ மக்கள் வந்து அதை மதிக்கிறது இல்லை. சரி, ஒண்ணும் இல்லாதவன், இவனுக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர்னு ஒருத்தர் இருந்தாராம். அவர் ஒரு மீட்டிங் போனாராம். போகும்போது அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, சாதாரண அவர் பெங்காலிக்காரர். அவர்ல ஒரு பஞ்சகச்ச மாதிரி ஒரு கச்சை ஒன்று போட்டு கட்டிப்பான். அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் பெங்காலிக்காரெல்லாம் கட்டுற மாதிரி. அது கட்டிட்டு சாதாரண ஜிப்பா பொண்ணு இங்க போயிட்டாரு. போனா உள்ள விட மாட்டேன்ட்டான். இப்போ சொன்னா, நான் தான்ப்பா ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர், நான் வந்திருக்கேன் அந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும், எனக்கு இன்விடேஷன் தான் கூட இருக்கு. இல்ல சரியா உங்களை பார்த்தா அப்படிலாம் எங்களுக்கு தோணலை, இங்க போயிட்டு வாங்க, அவர் இப்படிலாம் இருக்க மாட்டாருட்டான். இவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணார், சாதாரணமா எப்படி இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி கோட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டு வந்தாலும் வந்தோடனே வாங்க 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 எல்லாரும் கூப்பிட்டு அவரை உள்ள ஆயிடுச்சுன்னு போய் அவருக்கு ரொம்ப ஒரு முன்னாடி கொண்டு போய் உட்கார வச்சு எல்லாம் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஃபங்க்ஷனா முடியும், டின்னர் கூட்டிட்டு போனாலாம். அவர் போனா என்ன பண்ணாலும் டின்னர் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் எடுத்து எல்லாத்தையும் இந்த கோட்டு பாக்கெட்ல, மேல் பாக்கெட்ல கொஞ்சம், கீழ் பாக்கெட்ல கொஞ்சம், இந்த பேண்ட் பாக்கெட்ல கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டாங்க. பக்கத்துல இருக்கவெல்லாம் கேட்கலாம், என்ன இப்படி பண்ற, எனக்கு வாட்ஸ் மீனிங் அது. அவர் சொன்னாரா, நான் வந்த போது எனக்கு எந்த மரியாதையும் இல்லப்பா, ஆனா இந்த கோட்டை சூட்டெல்லாம் போட்டுட்டு வந்தவன தான் இதுக்குதான் ஒரு மரியாதை வச்சு எல்லாரும் கூப்பிட்டான். முதல்ல தான் பிச்சைக்காரன் போட்டுருக்கு, எதுக்காக வந்திருக்காங்க விரட்டி விட்டான். சோ இதுல என்ன தெரியுது, மரியாதைங்கிறது வந்து என்னுடைய ஒரு செல்ஃப்கே இல்ல, என்னுடைய குணத்துக்கோ, என்னுடைய கெப்பாசிட்டிக்கோ, என்னுடைய அறிவுக்கோ, ஞானத்துக்கோ, புகழுக்கோ இல்ல. இது மாதிரிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தாதான் ஒரு மரியாதைனால அதை தான் நான் கவனிக்க இல்லையா, அதுக்கு தான் இது ராஜ்யம் அதுக்கு போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்படி வருது. இன்னொரு சின்ன விஷயம் சொல்லும் போது, ஒரு கல்யாணம் நடந்தது. நிஜமா நடந்த கதை. கல்யாணத்துக்கு பொண்ணாத்து கல்யாணம். அந்த பொண்ணோட அப்பாவுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் அங்க இருந்தார். மத்தியானம் எல்லாரும் பிள்ளை வீட்டுக்காரெல்லாம் வந்துட்டா. வந்தோடனே பெரிய கான்ட்ராக்ட்ல கொடுத்துருக்க சாப்பாடு பாடு மத்தியானம் டிஃபன்லாம் ஒரு 4 மணிக்கு டிஃபன்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு கிளம்புறான். அந்த சாமான எடுத்துட்டு வரதுக்கு போயிருக்கான். இலை போட்டு டிஃபனுக்கு எல்லாரும் உட்காந்துட்டான். உட்கார்ந்த உடனே இங்க அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாரு. எல்லாரும் இங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்ல சாதாரணமா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். எல்லாம் உட்காருங்க வந்தார். சரி, ஏதோ பெரிய மனுஷா, பெரிய இடத்துக்கு கல்யாணமா இருக்கு, நம்ம ஃப்ரெண்டாத்து கல்யாணமா இருக்கு, நாமளும் ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, முதல்ல ஸ்வீட் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஜாங்கிரி எடுத்து எல்லாருக்கும் வச்சுட்டே வந்தார். அப்ப இந்த சம்பந்தி வீட்டுக்காரர் வந்து, அவருக்கு என்ன கோபமோ என்னவோ தெரியல, திடீர்னு ஒரு பிடிச்சி ஒரு கத்துக்கிறாங்க. விட்டு விட்டு இந்த வையும், என்ன பார்த்து நின்றுட்டே இருக்கிற, தண்ணியை கொண்டாடும், அதை கொண்டாடும், இதை வைங்க, அதை வைங்க.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துக்காரு. அவர் என்ன நினைச்சுட்டார், இவர் வந்து இந்த கேட்டரிங் சர்வீஸ் பண்றாரு, அவருடைய சொந்த ஆளுன்னு சொல்லிட்டு கத்திவிட்டார். இவரும் சத்தம் காட்டாத அவர் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சு எல்லாம் முடிச்சு ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அவங்களோட ஆளுகள்லாம் வந்து சர்வ் பண்ண வச்சு இவர் நைசா கிளம்பிட்டார். கரெக்டாக அந்த சீனுக்கே வரல. சாயங்காலம் ஒரு 6-5 மணிக்கு நிச்சயதார்த்தம் ஆச்சு. நிச்சயதார்த்தம் ஆன உடனே நல்லா ஜம்முன்னு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு பந்தாவா இருந்தார். அப்பவும் மேடைக்கெல்லாம் வரல கேட்டா இருந்தார். அப்புறம் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு எல்லாரும் நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சு கோயிலுக்கு கிளம்பும் போது ரிசப்ஷன் அடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோமே. அந்த ரிசப்ஷன் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காரு, இவரை கூப்பிட்டு இங்க வாங்க சம்பந்தெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விடுறேன், ஏன் நீ பார்க்கவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் இவர் என்னோட ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான ஃப்ரெண்டு, ஒரு 35 வருஷமா என்னோட ஃப்ரெண்டு, இது மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த சம்பந்திக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் விலவெடுத்து போய் வேர்த்து கொட்டுறான்னு சொல்லிட்டான். பேசல என்ன இது, இவரை பத்தி சொன்ன உடனே அந்த மூஞ்சியெல்லாம் வேர்த்து கொட்டுறது என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்டாரான். இந்த ஃப்ரெண்டோட பொண்ணோட அப்பா சொன்னான், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க கொஞ்சம் நகர்ந்துங்க சுவாமி, இப்படி வாரம் நம்ம சாஷ்டாங்கமா வந்து அபிவாதிய சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணார். அங்கேயே அபிவாதிய சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணாரு. என்னது இதெல்லாம் புரியலையான்னு. ஒன்றும் இல்லை, சாயங்காலம் ஒரு தப்பு நடந்து எடுத்து இது மாதிரி இவர் அங்க இருந்தார், நீங்க எங்கோ அங்க உள்ள எங்கேயோ போயிருந்தல் போட்டிருக்க அந்த கேட்டரிங் வரல, நாங்க இவர் வந்து கேட்டரிங் சர்வீஸ் பண்றவருடைய ஆளு நினைச்சுட்டோம், கொஞ்சம் ரொம்ப விரட்டிவிட்டோம். ஆனா அதை துளி கூட அதை வெளியில காமிச்சிக்காத நாங்க என்ன சொன்னோமோ அத்தனை செஞ்சுட்டு போயிட்டாரு. இப்ப பார்த்தா இவ்வளவு பெரிய மனுஷனா இருப்பாருன்னு எனக்கு தோணலை. அதான் நிறகுடம் தழும்பாதுன்னு சொல்றாரு. ஆனா நாங்க வந்து ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து இடம் போட்டோம், ரொம்ப சாதாரணமா இருந்தாலும் வெயிட்டு கிட்டுண்டு, இப்ப பார்த்தா ரொம்ப அமக்கலமா இருக்காரு அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு போய் அதோட தன்னுடைய வருத்தத்தையும் தெரிவிச்சுட்டு காலில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். இந்த உலகத்துல எங்கேயுமே பார்த்தா அதுக்குதான் வள்ளுவர் சொல்லும் போது உருவு கண்டு எல்லாமே வேண்டும் அப்படின்னு. உருவத்தை பார்த்து நம்ம வந்து அவளை ஏளனமா பேசிடக்கூடாது. ஆனா உருள் பெரும் தேருக்கு அச்சாணி அண்ணார் உடைக்கணும். அவ்வளவு பெரிய தேர் போறது, அதுக்கு ஒரே ஒரு அந்த அச்சு ஒரு ஆணி ஒண்ணு இருக்குமா, அந்த ஆணியை போட்டாதான் அந்த சக்கரம் நிற்குமா, இல்லைன்னா அந்த ஆணி எடுத்துட்டா சக்கரம் கண்டு வெளில வந்துமா, அவ்வளவு பெரிய தேர் ஓடாதான். அது மாதிரி ரொம்ப சாதாரண சிம்பிளா இருப்பா. அவள்லாம் வந்து பெரிய மகான்களா மகாபெரிவாளா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சேஷாதிரி சுவாமிகள்லாம் இருந்தாரு, அவர்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரண சிம்பிளா ஒரு பிரதேசம் மாதிரி இருப்பாராம். அவரை இப்பதான் அவர் பார்த்தா சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அப்படி இருப்பாராம். ரமணருக்கும் மேலே அவர் அதை பத்தி பெரியவா மகாபெரிவாளர் சொல்லும் போது யாரோ வந்து ஒரு உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருக்காராம். அதுல வந்து சேஷாதிரி சுவாமிகளை பத்தி அவருடைய சரித்திரத்துல சொல்லிட்டு இருக்காராம். எல்லாத்தையும் கேட்டப்பறம் மகாபெரிவாளர் சொல்லுவாங்க, ஏண்டா இது 10% நான் வருவேனா, முயற்சி பண்ணா கிடைக்குமா, இவர் 10 50%க்கு வந்தாச்சு. ஆனா கூட அவருடைய பணி பாருங்க, இதுல ஒரு 10%க்காக நான் வருவேனா சேஷாதிரி சுவாமிகள் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்ல, என்ன வர மாதிரி உட்கார்ந்து காமிக்கலாம், வேற என்ன வர போறது அப்படின்னு. ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு பணிவு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா. இதுல இருந்து என்னன்னா, ஒரு ஜனங்கள் பொதுவாக பார்க்கும்போது அவளுடைய உருவத்தை கண்டு அவளுடைய ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து அப்படிதான் அவ மயங்கி போராட தவிர உண்மையான அவளுடைய ஒரு திறமைக்கோ அவளுடைய சக்திக்கோ அவளுடைய காம்பிடன்ஸுக்கோ மரியாதை கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்றது அது தெரியுது. பரமேஸ்வரனே பார்த்து ஒருத்தர் அழகா ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடியிருக்கார். என்ன பாடுறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, பாடிய பாதனே அம்பலத்தீசனே அம்பிகை உமையாள் அகமுறை நேசனே ஆடிய பாதனே அம்பலத்தீசனே அம்பிகை உமையாள் அகமுறை நேசனே. ஆடிய பாதம் இடது பதம் தூக்கி ஆடும் சொல்லுவோம், இடது பாதத்தை தூக்கி ஆடின்னு இருக்கான். அவன் அம்பலத்து ஈசன், சிதம்பரத்துல நடனம் ஆடக்கூடிய ஈசன். அம்பிகை உமையாள் அகம் உரை நேசன். அம்பிகை உமையவள் இருக்காளோ, உமா மகேஸ்வருடைய மனசுக்குள்ள என்னைக்கும் வாசம் பண்ணக்கூடிய நேசனா இருக்கான். தேடியே பூதன் சேவடி நாடி பாடியே உன் புகழ் பக்தரும் போற்றிட ஆடிய பாதனே அம்பலத்தீசனே. உந்தன் சேவடி தேடி, இவருடைய பாதம் எங்கன்னு தேடி அவனை நாடி அவனையே பாடி பக்தர்கள்லாம் போறாராம். அப்படி எல்லாரும் சூழ்ந்திருக்கும்படியான ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலையில இந்த பரமேஸ்வரன் ஆடிட்டு இருக்காங்க. இதுல விஷயத்துக்கு வரப்போற சரணத்துல, வெள்ளியங்கிரியோ உமக்கே சொந்தம் கள்ளமில் கணபதி குமரன் உன் புத்திரர். இந்த வெள்ளியங்கிரி இருக்கு இல்லையா, வெள்ளி மலை கைலாச மலை இவருக்கே சொந்தமா.
இவரை வேற யாருக்கும் அது வந்து போட்டியோ இதுவோ கிடையாது, பங்கு இதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. இவர் தான் ஃபுல்லா உயர்ந்த மலை அவருக்கு சொந்தம். கள்ளமில்லாத கணபதி சுப்பிரமணியன் 2 பேரும், லட்டு பேர் 2 குழந்தை. அமுத தேவி தேவரீர் மனையாள், அமுதம் போலக்கூடிய அந்த பார்வதி இருக்காளே உங்களுக்கு சம்சாரமா வேண்டாம். அடுத்த அடியில் சொல்றார், வள்ளல் நீர் ஏனோ ஓடெடுத்தோய்ந்தீர் ஆரிய பாதனே அம்பலத்தீசனே. இப்படி எல்லாம் சௌக்கியமும் இருக்கு. நல்ல பெரிய மலை வாசம், நல்ல ஒரு நல்ல அழகான குழந்தைகள், உலகத்திலேயே வந்து ஒரு உவமையே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு குழந்தைகள். பார்வதியே உனக்கு வந்து மனைவியா வந்திருக்கா. இப்படி இருக்கும்போது நீ மாத்திரம் ஏயா ஓட எடுத்துன்னு பிச்சைக்காரனாட்டம் போய் நிக்கிற, உன்னை யாருமே மதிக்க மாட்டேங்கிறானே. எல்லாரும் ஒருத்தர் பார்க்கடல் இருக்காங்க, ஒருத்தர் வைகுண்டத்தில் இருக்காங்க, ஒருத்தர் கோலோகத்தில் இருக்காங்களா, இப்படி பிரம்மா வந்து இதுல தாமரை மேல உட்காந்து, இவர் மாத்திரம் பாவம் இங்க ஸ்மசானத்தை உட்காந்துருக்காரு, ஓட்ட வச்சிருக்காரு, உடம்பெல்லாம் சாம்பலா பூசிட்டு இருக்காரு, புலித்தோல் அணிஞ்சிருக்காரு, பாம்பா இருக்கு உடம்பெல்லாம். இது ஏன் உனக்கு இந்த இப்படி இருந்தாலும் அதை யார் மதிப்பான் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆதங்கத்தோட இந்த பாட்டுருக்காரு. என்ன விஷத்தை வேற குடிச்சாரா, அதுக்கு ஒரு கதை கேட்கிறாரு. என்ன துன்பம் தாங்காத போய் நீ விஷத்தை குடிச்ச, என்ன எல்லா சொத்தும் பறிவு போயிடுச்சேன்னா, இல்ல இந்த உன்னோட பொண்டாட்டியே வந்து ஒரு நீலி, அவருக்கு பேர், அவ காடி மகாகாடி, அவ ஆட்டம் போடுறதுனால தாங்க முடியலையா, குழந்தைகளுக்கு சொல்லத்தையே கேட்கலையா, ஒன்னு அரச மரத்தடியிலே உட்கார்ந்து இருக்கான் வீட்டுக்கு வராத. இன்னொரு பிள்ளை வந்து அப்பா அம்மா கடங்காத யாரையோ இஷ்டத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டான். அது சொல்ல, அது அந்த கவி சொல்லும் போது, உன் பிள்ளைகளே அந்த காலத்திலேயே வந்து பிற்காடி கலியுகத்துல பசங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க வழிகாமிச்சுட்டு போயிட்டாங்கிறார் அந்த கவி. இப்படி ஒரு குடும்பம், நீ என்ன கொண்டு பாவம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பரதேசி வேற உட்காந்துட்டு வேற வழியே இல்லை, நீயும் ஸ்மசானம் அங்க திரிஞ்சு பார்த்த, உன்னாலையும் தாங்க முடியல துன்பம், கடைசியில் இதெல்லாம் வேண்டாம்னு விஷத்தை குடிச்சிட்டியாங்க. அந்த விஷம் குடிச்ச ஊர் எது தெரியுமா? ஆலங்குடி. நம்ம ஆலங்குடிய வந்து இதுவா தானே சொல்றோம், குருனுடைய கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அந்த சுவாமிக்கு ஆபத் சகாயேஸ்வரன் பேரு, ஏலவார் குழலி அம்மை. அது வந்து தலை முடி இருக்கிறது அவளுக்கு ரொம்ப நீளமா இருக்கும், அழகா கூந்தல், கேள்வி ஹேரம் அன்பாளுக்கு அப்படி இருக்குமா. அவருக்கு வந்து ஆபத் சகாயேஸ்வரன், ஆபத்துல சகாயம் பண்ணாராம். என்ன ஆபத்து வந்தது, இந்த பார்க்கடலை கடைஞ்ச போது அந்த ஆளாகல விஷம் வந்தது. அவதான் நான் இல்ல நீ இல்லன்னு ஒருத்தர் ஓட ஆரம்பிச்சாங்க, கிட்டே வரல. ஏதாவது நல்லது வந்தா எனக்கு உனக்குமா, நீங்க சாதாரண எங்கேயா பாருங்க, ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்குறான்னு 2 கையும் நீட்டி கேட்பா சில பேர். இதுல வந்து இந்த ஒருத்தர் ஃப்ரீயா கிடைக்கிறது, இந்த வாங்கிக்கிறது மாத்திரம் யாருமே வெக்கப்படுறதே இல்லை. நானும் பாத்தேன், இந்த கோவில்ல சுண்டல் கொடுத்தாலும் சரி, ஒரு சாதாரண பிரதோஷத்துக்கு போய் ஏதாவது நோட்டீஸ் ஒண்ணு கொடுத்துருப்பான். அந்த நோட்டீஸுக்கு நமக்கு எந்த சம்பந்தமே இருக்காது, அதனால அதுல போய் குறுக்க போய் நின்று எனக்கு 2 கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கிப்பான். இப்படி வாங்கும் போது அவருக்கு வந்து அந்த இது வாங்குறாம நமக்கு கௌரவமா அதெல்லாம் ஒன்றும் யோசனை பண்ண மாட்டான். ஆனா ஏதாவது ஒரு கஷ்டவர மாதிரி சமாச்சாரம் உபகாரம் பண்ற மாதிரி இது இந்த நோட்டீஸ் கொடுத்தா அதோ அதுல பின்னாடியே ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கலெக்ட் பண்ணுவோம், ஒரு டொனேஷன் கேட்பான், 1 ரூபாய் கிட்ட வாங்க மாட்டான், வரவே மாட்டான், ஓடியே வருவான். இதுதான் இந்த விஷம்னு அவன் யாருமே நிக்காத ஓடி போயிட்டான். அப்ப எல்லாரும் போய் பரமேஸ்வரன் காலில் விழுந்து நீர் தான் காப்பாற்றணும்னு, வா இருக்கேன் வா சாப்பிடுவோம்னு வச்சு வாங்கி யோசனையும் பண்ணலையா. அது செகண்ட் தாட்டுக்கே இடம் கொடுக்கலங்கிற. மற்றவாளுக்கு உபகாரம் பண்ணுங்கிற போது நம்ம அடுத்த தாட்டை நினைக்கப்படாதான். தவறு பண்ணும் போது, கெடுதல் பண்ணும் போது என்ன கணக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம், அவனை தண்டிச்சு நமக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா. கெடுதல் பண்ணும்போது, நல்லது பண்ணும்போது நாளைக்கு இருப்போமோ மாட்டோமா இப்பவே பண்ணிட்டு அப்படி பண்ணணுமா. இவர் பரமேஸ்வரனுக்கு என்னத்தை காமிச்சாருன்னா, நல்லது பண்றச்ச யோசனை பண்ணப்படாது, இதனால அந்த ஜராஜனை முழுக்க காப்பாற்றப்பட போறது, உலகமே உய்ய போறது, அதெல்லாம் அந்த விஷத்தை வாங்கி சாப்பிடுவோம்னு சாப்பிட்டா. அந்த பார்வதி வந்தா கழுத்துல அப்படி தடவை கொடுத்தா, அந்த வந்து கைப்பட்ட உடனே அருந்திய நஞ்சு அமுதாச்சு, இதெல்லாம் நம்ம பாப்பா இருக்க தெரியும். இப்படி ஒரு விஷத்தை குடிச்ச இடம் அதுதான் வந்து ஆலங்குடியான். ஆலம்னா ஆலாகல விஷம், குடினா அதை குடிச்சாரு. அது காலமேக போல அவர் சொல்லும் போது ஒரு சின்ன பாட்டு சொல்ல வருங்க. ஆலங்குடியானை ஆலாலம் உண்டானை ஆலம் குடியான் என்று ஆர் சொன்னார், ஆலம் குடியானே ஆகில் குவலையத்தோரெல்லாம் மடியாரோ மண் மீதிலே. சின்ன பாட்டு அழகா சொல்லுங்க. ஆலங்குடியானை ஆலங்குடியில் வசிப்பவனின்னு அர்த்தம். இப்ப நம்ம சாதாரண குன்றக்குடி அடிகளார் அப்படிங்கிறோம், அந்த ஊர்ல இருக்கப்பட்டவர். செம்மங்குடி அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஊரை அந்த ஊர் பேர் சொன்ன உடனே இந்த ஊர்க்காரா அந்த ஊருடைய பிரசித்தமும் தெரியுது, இவாருடைய பிரசித்தமும் தெரியுது. இங்க ஆலங்குடியான் அப்படின்னா ஆலங்குடியில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன்.
அவன் யாரு? ஆளாலம் உண்டானே, ஆலாகல விஷத்தை சாப்பிட்டானே. அங்க அந்த ஆலங்குடியில இருந்துட்டு இந்த விஷத்தை சாப்பிட்டவனை ஆலங்குடியான் என்று யார் சொன்னார்? ஆலங்குடியான் ஆலங்குடியான் இவரு அதே சொன்னார், ஆலங்குடியானே. ஆலங்குடியான் என்று யார் சொன்னார்? ஆலங்குடியான் அப்படின்னு யார் சொன்னார்? அத ரெண்டு அர்த்தத்தை சொல்ற. ஆலம் குடியானி ஆகிற இந்த ஆலகால விஷயத்தை அவன் மாத்திரம் குடிக்காத இருந்திருந்தான்னா என்ன ஆகும் தெரியுமோ? கோதையத்தோர் எல்லாம் மடியாரோ மண் மீதிலே. இந்த உலகத்துக்கு அத்தனை ஜீவராசிகளும் செத்து போயிருக்க மாட்டாங்க எல்லாரும், அவன் அந்த விஷத்தை சாப்பிடலன்னு அப்படின்னு. அந்த ஆலங்குடியான ஆலங்குடி ஊரில் இருப்பவன் ஒரு அர்த்தம், ஆலம் குடியான விஷத்தை குடிக்க மாட்டான்னு ஒன்று. ரெண்டு அர்த்தம் ஆச்சு. பண்ணிங்க அந்த பாட்டை பண்ணிருக்கார். இது காலாங்கத்தவருடைய அவருடைய நினைச்சா உடனே பாடுவாங்க காலமேகம், அப்படி பாடினது பாட்டர். இது வந்து கரெக்டா இந்த இடத்துக்கு வருது. இவர் ஏன் விஷத்தை சாப்பிட்டார் அப்படின்னு ஒரு கல்வி கூட கேட்டாலும், துன்பம் தாங்காத விஷத்தை சாப்பிட்டியா? அது கூட தொண்டைக்குழி கீழே போகலையா? அந்த விஷம் கூட சில சமயம் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விஷம் நச்சு மருந்து சாப்பிடுவான், ஒண்ணுமே ஆகாது. சரின்னு டாக்டர் அவருக்கு ட்ரீட் பண்ணா கொடுத்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ஒரு பீட் கொடுப்பார், அவன் செத்து போயிடுவான். அது என்னென்ன அந்த மாதிரி கேஸ் தான் கூட நடந்திருக்கு. இது சாதாரண விட்டமின் கொடுத்தா போயிடுவான். ஆனா விஷத்தை சாப்பிட்டு ஒண்ணாகல, மலையிலேருந்து உருண்டு விழுதான் பழிச்சிருவான். ஒரு சின்ன கல் தடிக்க வந்து ஹார்ட் அட்டாக் போயிட்டாங்க. எது எப்படி நடக்கிறதுன்றது நம்முடைய செயலுக்கு அப்பாற்பட்டதான நடக்கிறது, விசித்திரம் நடக்கிறது. இவர் வந்து அதே மாதிரி விஷத்தை சாப்பிட்டார். முதல்ல விஷத்தை சாப்பிட்டு சாகாத இருந்தவர் இவர் தான். எத்தனை பேர் காப்பாத்துறல, இந்த மாதிரி வெறும் கையால தடவையே காப்பாத்திருக்கா, மிஸ்டிக் டச்ன்னு சொல்றாங்க, அது அப்படி காப்பாத்திருக்கா. அப்பேற்பட்ட அந்த பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளையான அந்த முருகன் இருக்கானே, அந்த முருகனுடைய பாதார விந்தங்களை சரணம்னு அடைஞ்சு போயிட்டோம்னா இந்த வறுமையெல்லாம் வராது அப்படிங்கிறார். அதையும் நம்ம போனதுல பார்த்தோம். இப்படி வறுமை வராது இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த அழகான முருகனை, அந்த மயில் மேல ஏறி வரக்கூடிய அந்த ஆறுமுகனை நம்ம சரணம்னு அடையணும். அப்படின்னா அவன் எப்பேற்பட்டவன் அப்படின்னு ஒரு பாடல்ல சொல்ற. அழகான மயிலேர் அருமுக பாலன் அன்போடு அடியார்க்கு அருள் செய்யும் சீலன். அழகான மயிலேர் அருமுக பாலன், அழகான மயில் மேல ஏறி வரக்கூடிய அருமுகன் சண்முகன். அவன் அன்போடு பக்தர்கள்லாம் எப்போ அருள் செய்யக்கூடியவனா இருக்கானா. அவன் எங்கெங்களா இருப்பான ஒரே ஒரு இடத்த மாத்திரம் எடுத்துப்போமே. பழனி மலை வாழும் பரமதயாளன் பக்த கனுகூலன் பன்னீர் கைவேலன். அழகான மயிலேறும் அருமுக பாலன். அவன் பழனி மலையில வசிக்கக்கூடியவன், ரொம்ப பரமதயாளன். அதாவது அள்ளி கொடுக்கறதுல அவனுக்கு நிகர் யாருமே கிடையாது. பக்தர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அனுகூலத்தை செய்யக்கூடியவனா இருக்கான். 12 கை வச்சிருக்கான், அப்படி 12 கை வேலன் இருக்கானே. அவனை போய் சரணம்னு அடைஞ்சிட்டான், எல்லாத்தையும் கொடுக்குற வறுமையே வராது. எப்படி அப்படின்னா, சராச்சரங்களை சந்ததம் காத்தருள் புராண புருஷன் புரகரன் குவரன். சராச்சரங்களை சந்ததம் காத்தருள் புராண புருஷன் புரகரன் குவரன். சுராசுரர் முதல் தவமா முனிவரும் பராபர நென்று போற்றிடும் அமரன். அழகான மயிலேறும் அருமுக பாலன். இந்த சராசரங்கள் அத்தனையும் எப்பொழுதும் காப்பாற்றணும். சந்ததம் இடைவிடாத எப்போ அவரை காப்பாத்தின்னு இருக்கான். அவன் புராண புருஷன், எல்லா புராணங்கள்லயும் வருதுன்னு ஒண்ணு சொல்லலாம். இவன் புராணமான புராதனமான புருஷன், 12 காலம் தொட்டு அவன் இருந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லலாம். புரகரனுடைய குமரன் இருக்கான், திரிபுராந்தகன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திரிபுர சம்ஹாரம் என்ற பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளையவன். சுரர் அசுரர் எல்லாருமே அவன், தவ முனிவர்கள் எல்லாருமே அவனை பணிஞ்சிருக்கான். தேவர்கள் மாத்திரம் இல்ல, அசுரர்களும் அவனை வந்து பணிஞ்சிருக்கான். அப்பேற்பட்டவன் பராத்பரன் என போற்றிடும் அவன். எல்லாரும் நீதான் பராத்பரன் பராத்பரா அப்படின்னு பாட்டு இல்லையா, அவன் பரமேஸ்வரனை பாட்டு. இங்க வந்து நம்ம முருகனே சொல்ற இப்படிப்பட்ட ஒரு பராத்பரனான அந்த முருகன். அந்த முருகனை சரணம் அடைந்தோமானால் நமக்கு எல்லாவற்றையும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவனா இருக்கான். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். வியாசநகரையில் இருக்கிறதே இந்த சங்கர ஜெயந்தி விழாம்போது நடுப்புற ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி சாண்டூர் யுவராஜா பெரியவாள்கிட்ட
துவைதம் அத்வைதத்துக்கு என்ன வித்தியாசம், இந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்கறதே தான் லீலாவதி கணிதத்தை பற்றி கேட்டு குவாண்டம் தியரிக்கு வந்து இப்படியெல்லாம் சொல்லி கணிதர் விஷயமாகவே மேத்தமேட்டிக்கலாகவே இந்த சித்தாந்தங்கள் எல்லாம் பெரியவா விவரமாக சொல்கிறா, அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்படி பண்ணிகிட்டே வரத்தே அவர் கேட்டாரே துவைதம் அத்வைதம் அப்படின்னு இருக்கு, துவைதம்னா என்ன அத்வைதம்னா என்ன, அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிலாம் கேட்டா இல்லையா, அதை பெரியவா ரொம்ப அழகாக விவரிக்கிறா. ஏதோ சாண்டூர் மகாராஜாவுக்கு தான் விவரிச்சா அப்படின்னு இல்லை, அதுக்கு முன்னாலே இப்போ திருப்பி சொல்லியிருக்கா. அதுக்கு முன்னாலே பெரியவா அவளோட உபன்யாசங்களில் இதை ரொம்ப விவரமாக சொல்லியிருக்கா. நீங்கள் தெய்வத்தின் குரல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புஸ்தகத்தில் ரொம்ப விவரமாக இருக்கும். அதுவும் முதல் வால்யூமில் இந்த கணித ரூபத்திலேயே அதை ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா தலைப்பே அப்படிதான் இருக்கும், துவைதம் டிவைடட் பை பௌத்தம் ஈக்குவல் டு அத்வைதம், துவைதம் டிவைடட் பை பௌத்தம் ஈக்குவல் டு அத்வைதம் அப்படிங்கிறதையே அப்படியும் சொல்லலாம். இல்லைன்னா அத்வைதம் இன்டு பௌத்தம் ஈக்குவல் டு துவைதம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு பெரிய மேக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறாப்புல தான் இதை எடுத்திருக்கா. அதே தான் இப்போ திருப்பி சாண்டூர் மகாராஜாவுக்கும் சொல்லியிருக்கா. ஏன்னா அவர் பெரிய மேத்தமேட்டிஷியன் இல்லையோ, அதனால ஒரு சித்தாந்தத்தையும் மேத்தமேட்டிஷியனுக்கு அந்த கணித பாஷையிலேயே சொல்லியிருக்கா. பெரியவாள்கிட்ட அது ஒரு விசேஷம். யார் எந்த சப்ஜெக்ட்ல பெரிய மாஸ்டர்ஸோ அவள் வந்து கேட்டாக்க இந்த வேதாந்த விசாரம் பண்ணி கேட்டால் அவளுக்கு தெரிஞ்ச அந்த சப்ஜெக்ட் ரூபத்திலேயே அதிலேயே வச்சுட்டே அவளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா. இங்கே சாண்டூர் மகாராஜாவுக்கு இந்த அத்வைதம் துவைதம் அப்படிங்கிறதுலாம் பற்றி மேத்தமேட்டிஷியன்ஸுக்கு அந்த கணக்கு கணித ரூபத்தில் சொன்னால், ராஜா ராமண்ணா அப்படின்னு ஒரு பெரிய அணு விஞ்ஞானி வந்தார். அந்த அணு ஆராய்ச்சி பண்ணுறவாளுக்கு வந்து அணு விஞ்ஞானத்தை வச்சுட்டே சொல்லுவா. டாக்டர் ரங்காச்சாரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரபல மருத்துவ நிபுணர் வந்தார். அவருக்கு மருத்துவ ரீதியிலேயே அதிலேயே சித்தாந்தத்தை சொல்லுவா. இப்படி யார் வராளோ அவளுக்கு புரிஞ்ச சப்ஜெக்டை வச்சுட்டு அவள் படித்த சப்ஜெக்டை வச்சுட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சிறப்பு. அப்படி சொல்கிறதே துவைதம்னா என்ன அத்வைதம்னா என்ன அப்படின்னா, துவைதம் ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம், அத்வைதம் அப்படின்னா ரெண்டு இல்லைன்னு அர்த்தம். ரெண்டுனா என்ன அப்படின்னா, பரமாத்மான்னு ஒன்று இருக்கு, ஜீவாத்மான்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்லாம் நாம் சொல்கிறோம். இந்த பரமாத்மா அப்படிங்கிறது சுவாமி கடவுள் அப்படின்னு ஒன்றை தான் நாம் குறிக்கிறோம். எல்லாருமே எல்லா சித்தாந்தத்திலையும் அப்படித்தான் சொல்லப்படுறது. இது எங்கேயோ இருக்கு, அது இருக்கிறதுலே ஒசந்தது அதுதான், அது ரொம்ப பரம சத்தியமான வஸ்து அப்படின்லாம் நாம் சொல்கிறோம். அந்த பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றதையே கடவுள் அப்படின்னு சொல்றதையே எல்லா மதத்திலையும் எல்லாரோட பாவமே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நாம் ஒன்றும் தனியாக வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டாம், சொல்ல வேண்டாம். அது இருக்கிறதுலே பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஜீவாத்மான்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஜீவாத்மா தான் நம்ம மனுஷர் அப்படிகள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறது ஜீவர்கள் அப்படிங்கிறது நாம மட்டும் இல்லை, இந்த அண்டச்சராச்சரத்தில் பல ஜீவராசிகள் இருக்கு. இப்போ நமக்கு விவகாரத்தில் பார்க்கறதே என்ன புரியுறது அப்படின்னு, அந்த பரமாத்மாங்கிறது ஒன்றும் அது எங்கேயோ இருக்கு, ஜீவாத்மாங்கிறது நாம ஒருத்தர் நாம இங்கே இருக்கோம் அப்படின்னாக்க இப்போ ரெண்டு தானே, எங்கேயோ ஒன்று இருக்கு பரமாத்மான்னு ஒன்று இருக்கு, இங்கே நாம இருக்கோம் ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறது தானே நமக்கு புரியுறது, ஆவரேஜாக சாதாரணமாக நினச்சி பார்க்கறதே. ஆனால் வேதாந்தம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, அப்பா இப்படி பார்க்கறதுக்கு அது எங்கேயோ இருக்கிறாப்புல இருக்கு, நீ இங்கே இருக்கிறாப்புல இருக்கு, அது வேற இது வேற மாதிரி இருக்கு, ஆனால் வாஸ்தவத்தில் அப்படி இல்லைப்பா, இப்படி ரெண்டு இல்லை ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்றது. சொன்னால் நமக்கு ஒன்றே சந்தேகம் வந்துடும், என்ன சார் நாங்கள் நிதர்சனமாக பார்க்குறோம், அது வேற நான் வேறேன்னு தெரியுது அப்படின்னா அப்புறம் இல்லைன்னு நீங்கள் சாதிச்சேன்னா எப்படி அப்படின்னா, அதைத்தான் அத்வைத சாஸ்திரம் முழுக்கலும் விவரிக்கிறது. அது ரெண்டாவது இல்லை அப்படின்னா இப்போ தெரியுறதே அது எப்படி வந்தது அப்படின்னா, அந்த ஒன்று இருக்கே அந்த பரமாத்மாங்கிறது அதுவே தான் இப்படி பலவா தெரியறது, ரெண்டா தெரியுது, நீயா தெரியுது, அங்கே ஏதோ பரமாத்மான்னு இருக்கிறது தான் இங்கே ஜீவாத்மான்னு நீயாவும் தெரியறது, உனக்குள்ளேயும் அதுதான் இருக்கு. இப்படி உனக்குள்ள மட்டும் இல்லை, இப்படி என்னென்னலாம் பார்க்குறியோ அது அத்தனையாவும் அதுவே தான் இருக்கு, அத்தனைக்குள்ளேயும் அதுதான் இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி சார் முடியும் அப்படின்னு, ஒன்னே இப்படி பலவா
தெரிய முடியும் அப்படின்னர். அப்படி தெரியிற சக்திக்கு பேர் தான்ப்பா, அதை அப்படி பலவா காமிக்கிற அந்த சக்திக்கு பேர் தான் மாயான்னு பேரு, மாயா சக்தின்னு பேரு. இந்த மாயையினால தான் இந்த பரமாத்மாங்கிற ஒண்ணு ஏகம் இப்படி அநேகமா தெரியறது. மாணிக்கவாசகர் சொல்றார், ஏகன் அநேகன் இறைவனடி போற்றி அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு காரணம் இந்த மாயாசக்தி தான் அப்படிங்கிற. சரி, அப்போ இந்த மாயாசக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கோ இல்லையோ, அந்த மாயாசக்தின்னு ஒண்ணு இருந்துன்னு தானே அந்த பரமாத்மாவை இப்படி பலவா காமிக்கிறது. அப்போ ரெண்டுன்னு ஒத்துக்கலாம் இல்லையோ? இது துவைதாதி சித்தாந்தங்கள்ல இப்படித்தான் சொல்றது. அந்த பரமாத்மாவை பலவா காமிக்கிறது இந்த சக்தி அப்படின்னா, இந்த மாயை காமிக்கிறதுன்னா அப்போ இந்த மாயைன்னு காமிக்கிற ஒரு சக்தியும் இருக்கு, அந்த பரமாத்மா இருக்குன்னு தானே ஆறுது அப்படின்னா. ஆனால் அத்வைதத்தில் என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த மாயைங்கிற ஒரு சக்தி அந்த ஒன்னா இருக்கிற பரமாத்மா பலவா காமிச்சா கூட அந்த மாயை எங்க இருக்குன்னு அந்த பரமாத்மாவை சார்ந்துதான் இருக்கு. அதோட சக்தியாவே தான் இருக்கு. இந்த மாயைங்கிறது தனியா இண்டிபெண்டா இல்ல. இண்டிபெண்டா இருந்து அது தனியா இருந்ததுன்னா இப்ப ரெண்டுன்னு ஒத்துக்கலாம். ஆனால் அந்த மாயைங்கிறதும் எதோட சேர்ந்து இருக்கு அப்படின்னர், இந்த பரமாத்மாவே சார்ந்து இருக்கிறதுனாலே ரெண்டு இல்லை அப்படின்னு அத்வைதம் ஸ்தாபிதம் பண்றது. இதுக்கு பல உதாரணங்கள்லாம் சொல்றது, என்னெல்லாமோ சொல்றது, சொல்லி அதுக்கு பெரிய விவரம் சொல்லப்படுறது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பெரியவா சொல்றா, ஒரே ஆளு தான் இப்படி பலவா இருக்க முடியுமா, பலவா தெரியறதா அப்படின்னார். அதாவது இப்ப சினிமால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடிகர் தான், அவர் என்ன பண்றாருன்னா பல வேஷம் போட்டுன்னு நடிக்கிறார். இப்படி நடிச்சா கூட பல வேஷத்துல இப்ப பாக்குறவாளுக்கு தான் இவர் பல வேஷத்துல இருக்கார் அப்படின்னு இந்த கேரக்டர்ல இருக்காருன்னு தெரியுமே வழிய அந்த நடிகருக்கு தெரியாதோ நாம ஒருத்தர் தான் இப்படி பலவா இருக்கும் அப்படின்னு. அதை எப்படி பலவா காமிச்சதுன்னு அதுதான் விஷயம். இப்படி ஒரு ஆளையே பல ரோல்ல பலவிதமா இப்படி இத்தனை விஷயமா காமிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அது. ஏதோ ஒரு கேமராங்கிறோம், ட்ரிக்குங்கிறோம், என்னமோ சொல்றோம். இது ட்ரிக்குன்னு தானே சொல்றோம், மாயான்னு தானே சொல்றோம். நிஜம் இல்லை, நிஜமாவே அப்படி ஆக முடியுமா? ஆயிருக்காது. நாம காமிக்கிறதுல அப்படி தெரியறதே வழிய அந்த காட்சிக்கு மட்டும்தான் அது சத்தியமே வழிய நிஜத்துல அது சத்தியம் இல்லை. அதைத்தான் அத்வைதம் சொல்றது. இந்த மாயைய வியாவகாரிக சத்தியம் அப்படின்னு சொல்றது. அது அல்டிமேட்டா இருக்கிற அந்த பரமாத்மாவை பாரமார்த்திக சத்தியம் அப்படி எல்லாம் சொல்றது. இதெல்லாம் விவரமா பெரிவா வியாக்கியானம் பண்ணினா அந்த ஒரே நடிகர் தான் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் எல்லா ரோல்குள்ளேயும் கேரக்டருக்குள்ளேயும் இருக்கிறாப்புலதான் அந்த அந்தர்யாமியான பரமாத்மா தான், அந்த சக்தி தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்லாம் ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ற. சரி, இதை நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா, இதை நமக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு என்னதான் இதை வியாக்கியானம் பண்ணினா கூட நமக்கு மனசு அது ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறது. என்னமோ இருக்கிறாப்புல தான், ரெண்டா இருக்கிறாப்புல தான் தெரியறது இல்லையா? அதை எப்படி நாம நன்னா திருடமா நம்புறது, தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு இந்த மாயையை தாண்டி ஞானத்தை அடையணும். அந்த ஞானம்ங்கிறது ஒரு அனுபவத்துக்கு வரணும், வந்தால்தான் இது புரியும். அது வரைக்கும் இப்படி ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரைகுறையா சந்தேகம்தான் இருக்கும். அந்த மாயையை தாண்டி நமக்கு வரணும். சரி, அந்த மாயையை கடக்கணும்னா என்ன பண்றது? மாயையை கடந்தாதான் இந்த ஞானம் அது அனுபவமானாதான் இந்த பரமார்த்திக சத்தியம் புரியும், அத்வைதம்ங்கிறது சத்தியம்ங்கிறது புரியுங்கிறோம். சரி, அந்த மாயையை கடக்க என்ன பண்றது அப்படின்னர், ஆசையை அடக்கணும். சரி, இந்த ஆசையை அடக்கணும்னா என்ன சார் பண்றது அப்படின்னா, இந்த ஆசைக்கெல்லாம் மூலமா இருக்கிற மனசை அடக்கணும் அப்படின்னு. சரி, இந்த மனசை அடக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது? இந்த மனசுங்கிறதே என்ன பலவிதமான எண்ணங்கள் தானே, இது வேணும் அது வேணும், இது வேண்டாம் அது வேண்டாம், இப்படி எல்லாம் தானே போறது. அப்போ அந்த மனசை அடக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னார், இந்த மனசை பல விதத்துல தெரிஞ்சுட்டு பலவிதமான ஆசையில தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறத என்ன பண்ணும், ஏதோ ஒண்ணுல கொண்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். பலவிதமான ஆசையா இருக்கிறத ஒரே ஒரு ஆசையா வச்சுக்கணும். இப்படி நாலா பக்கம் ஸ்கேட்டர்டா இருக்கிறத ஒன்னா குவிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு ஒரு சக்தி கூட தானே கூடும். பறந்து இருக்கிறத ஒன்னா குவிச்சாக்க அதுக்கு சக்தி கூட தானே இருக்கும். அப்போ நானாவிதமா இருக்கிற அந்த மனச எண்ணங்களை ஒண்ணுல கொண்டு நிலைநிறுத்தணும், ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அது எதுல பண்ணணும்னு, அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ற பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான், இடத்துக்கு பேர் தான் கடவுள்னு பேரு. அப்படி பண்றதுக்கு பேர் தான் பக்தின்னு பேரு. இப்போ இந்த மனசை கொண்டு பக்திங்கிற ஒரு இடத்துல ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல கொண்டு நாம ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை பண்றதுக்கு தான் கர்மா பக்தி முதலான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த பக்தியை எப்படி பண்றதுன்னா அதுக்கு சில காரிய ரூபங்கள்லாம் இருக்கு, அதுதான் கர்மான்னு பேரு. இப்படி இந்த கர்ம பக்தியோட இது இருந்தோம்னாலே
நமக்கு இந்த மனசு அந்த எண்ணங்கள் பலவிதமா இருக்கிறது கடவுளுங்கிற ஒண்ணுத்துல போய் லயிச்சு அதுக்கப்புறம் போக 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 அந்த ஆசையும் இல்லாத போய் அந்த மனசே இல்லாத போய் மனசும் இல்லாத போயிடுத்துனா ஆசை இல்லாத போயிடுத்து ஆசையை கடந்து ஆசையும் போயிடுத்துனாக்க இப்போ மாயையை கடந்துட்டோம்னு அர்த்தம். கடந்துட்டோம்னா அந்த ஞானம் வந்துடுத்தோன்னு அர்த்தம். அனுபவத்துக்கு வந்துட்டோம்னா அப்ப தெரியும் எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற. கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இதைத்தான் விவரமா பெரிவா சொன்னா. இந்த மாயையை கடந்து இந்த ஞானம்ங்கிறது நமக்கு அனுபவமா வந்து எல்லாம் சர்வமும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறது அனுபவத்துக்கு வந்துடுத்துனாக்க அப்படி வரத அதைத்தான் மோட்சம்ங்கிறோம், விடுதலை அடையிறது அப்படிங்கிறோம். இது எங்க அப்படின்னர், இது எங்கேயோ வைகுண்டத்துக்கு போறதோ கைலாசத்துக்கு போறதோ அங்க போறதோ இங்க போறதோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு லோகத்துல இருக்கு அப்படின்லாம் நினைச்சுக்க வேண்டாம். அப்படி இல்லை. அது என்னன்னர், இந்த ஞானானுபவம் வந்து கொடுத்துன்னா அவனை ஜீவன் முக்தன்னு இங்கேயே இப்பவே அது சித்திச்சு கொடுத்து. நாம அப்படித்தான் இருக்கோம், ஒரிஜினலா அப்படித்தான் இருக்கோம். ஆனால் நம்ம இந்த மாயையோட சேஷ்டையினால இந்த அஜ்ஞானத்தினால நமக்கு அதை உணராத இருந்தோம். அந்த அஜ்ஞானம் பேடுத்துனா கிளாரிட்டி வந்து கொடுத்துன்னா தெளிவு ஏற்பட்டு கொடுத்துன்னா அந்த அனுபவம் உடனே வந்து கொடுத்தோம். அதுக்கு முன்னாலேயே அனுபவம் இருந்தது. அதாவது உதாரணம் சொல்வா, கழுத்துல ஒருத்தர் மாலையை போட்டிருந்தார். அவர் ஏதோ மறதியில மாலை எங்கேயோ காணா போயிடுத்து அப்படின்னு நினைச்சுன்னு தேடுன்னு தேடுற எல்லா இடத்துலையும். அப்படி தேடுறதே ஒருத்தர் வந்தார். என்ன சார் தேடின்னு? இல்லை சார், என்னோட நவரத்ன மாலை ரொம்ப வேல்யூபிள் மாலை, அது எங்கேயோ தொலைச்சுட்டேன், காணும், கழுத்துல போட்டுனா எங்கேயோ கைட்டி வச்சேன் போல இருக்கு, தெரியல அப்படிங்கிற. உடனே அவர் பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டே, என்ன போச்சு போங்க தேடு அப்படின்ட்டு. எப்படி கிடைக்கும் உங்களுக்கு? கிடைக்காது அப்படின்னு. ஏன்னு? உங்க கழுத்திலேயே இருக்கு, அது நீங்க வெளியில தள்ளல அப்படி கிடைக்கும். அப்புறம் தான் இவர் தொட்டு பார்த்தா கழுத்துல மாலை இருக்கு. இவர் ஏதோ ஒரு மறதியில தவறுதலா புரிஞ்சுட்டோம், மாலையை கேட்டு இங்கே வச்சுட்டோம், தொலைஞ்சு போயிட்டாக்கும் அப்படின்னு. இப்ப தொலைஞ்சு போயிடுத்துன்னு நினைச்ச வரைக்கும் கழுத்துல அந்த மாலை இருக்கிற ஃபீலிங்கே இல்லாத இருந்தது. யாரோ ஒருத்தர் வழியிலேருந்து வந்து பார்த்துட்டு அதோ உங்க கழுத்திலேயே தான் இருக்கே அப்படின்னு சொன்ன மாத்திரத்துல மாலை இருக்கிறது தெரிய ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. இதை போலதான் அத்வைத அனுபூதியும் மோட்சம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னர், அந்த பரமாத்மா வேற வேலை ஜீவாத்மா வேற இல்லப்பா, உனக்குள்ள இருக்கிறதே அந்த பரமாத்மா தாப்பான் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறவருக்கு பேர் தான் குருன்னு பேரு. இதோ மாலை உங்களிடத்திலே இருக்குன்னு காமிக்கிற பேர் தான் குருன்னு பேரு. நாம அஜ்ஞானிகளா இருக்கிறதே உள்ளுக்குள்ள இருந்தா கூட அந்த அனுபவம் இருந்தா கூட இல்லாத மாதிரி ஒரு பிரமிச்சு போய் மாயையினால வெளியெல்லாம் எங்கேயோ தேடுறோம். ஆனா அப்படி இல்லைன்னு காமிச்சோடனே நமக்கு அந்த க்ஷணமே சித்திச்சுடுறாப்புல தான். அதைத்தான் ஜீவன் முக்த நிலை அப்படின்னு சொல்றோம். இங்கேயே இப்பயே அனுபவிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்றோம். இதெல்லாம் தான் பெரியவா சொன்ன. சரி, இப்படி பலவிதமா தெரியுது அப்படின்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்றது. நமக்கு 3 அவஸ்தை இருக்கு, ஜாகிரத், சொப்பனம், சுஷுப்தி அப்படின்லாம். அதாவது முழிச்சுன்னு இருக்கிறது, தூங்கிறது, இது ரெண்டுத்துக்கு நடுப்புற சொப்பனம் காண்றது, அதுதான் ஜாகிரத், சொப்ன, சுஷுப்தி அப்படிங்கிறது. இப்போ சொப்பனம் ஒருத்தர் படுத்துன்னு தூங்குறதே சொப்பனம் காண்ற. இந்த சொப்பனம் காண்றதே என்னெல்லாமோ நடக்கிறது காரியம். அதுல அவர் அமெரிக்காவுக்கு போறார், இனிமே அல்வாவை சாப்பிட்றாரு, அத்தை பண்றாரு, இத்த பண்றாரு, சண்டை போடுறாரு, அழறாரு, சிரிக்கிறார், என்னெல்லாமோ ஏகப்பட்ட காரியம் பண்றாப்புல சொப்பனம் வருது. ஆனால் இந்த தூக்கம் கழிஞ்சு முழிச்சு நுட்டாருன்னா பார்த்தா இப்போ இத்தனை சொப்பனமே எங்க போச்சுன்னு தெரியல. இந்த சொப்பனம் காண்றதே அது அத்தனையும் நிஜமாவே இருந்தது. அந்த சொப்பனத்துல திருடன் வராப்புல இருந்தா இவர் கத்துறார், அதுல யாரான அடிக்கிறாப்புல இருந்தா இவர் அழறார், எல்லாம் பிரத்யக்ஷத்திலையும் நடக்கிறது. அவர் தூங்கியிருந்தா கூட அவரையும் மரியாதை இது அத்தனையும் நடக்கிறது. இதுலேருந்தே தெரியுது. இப்போ இந்த சொப்பனத்துல இனிமே திருடன் வந்தான், அமெரிக்காவுக்கு போனார், பிளேன் வந்தது, கார் வந்து அப்படின்னா நிஜமாவே பிளேனு காரு திருடன்லாம் வந்தாலும் எல்லாம் இவரோட மனசுலேருந்து தான் அத்தனையும் எழும்பித்து. இப்ப பாருங்கோ, ஒரே ஆள் தான், இவரோட ஒரு மனசு தான். இதுவே இத்தனை விஷயமா நானாவிதமான விஷயங்களா ஆயிருக்கு. இதை போலதான் அந்த மாயா சக்தியினால அந்த பரமாத்மாவோட அந்த திவ்ய சக்தி தான் நானாவித பிரபஞ்சமா ஆகி நாமளாவும் ஆகி அதுவும் ஆகி எல்லாவும் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் அத்வைதம் சொல்றது. அப்படி எல்லாம் சொல்லி இந்த அத்வைதத்துக்கும் தெய்வத்துக்கும் உள்ளதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம் பண்ணினா. அதே மாதிரி அணுவிஞ்ஞான மூலியமாவும் நமக்கு அதை நிரூபணம் பண்ணி காமிக்கிறா. அதெல்லாம் தெய்வத்தினுக்குள்ள படிச்சேன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். பார்த்தேன்னா அணுவிஞ்ஞானத்திலே என்ன சொல்றா அப்படின்னர், இந்த அணுவிஞ்ஞானமே டெவலப் ஆனதே எதை நிரூபணம் பண்றதுன்னு அத்வைதம் சத்தியம் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட் அதுதான் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாப்புல இருக்கான். 50 அதாவது பெரியவா சொல்றதே 50 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னா 70-80 வருஷத்துக்கு முன்னால என்ன பண்ணினா உலகத்துல உள்ள மூலப்பொருட்கள்லாம் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் 72 மூலப்பொருட்களுக்குள்ள அதை
அடக்கியிருந்தா, ஆனால் என்ன ஆச்சு, அந்த 72 ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மாறுபட்டது அப்படின்லாம் ஒரு சித்தாந்தம் இருந்தது சயின்ஸ் இல்லையே. அதுக்கப்புறம் அந்த அணு விஞ்ஞானம் டெவலப் ஆக என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னார், அதெல்லாம் 72 இல்லை, எல்லாம் ஒரே மூலப்பொருளுக்குள்ள தான் அடங்கி விடுறது அப்படி இல்லாம சொல்லி, அது ஒரே எனர்ஜி மயமா இருக்கு அப்படின்னு, சக்தி பிரவாகமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றா. இப்போ இந்த மேட்டர் எனர்ஜி ரெண்டும் கூட வேற வேற இல்லை, ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே ரிலேட்டிவ் தான், ஒண்ணு கூட தனியா இல்லை, அப்சல்யூட் இல்லை, ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணும் ஒரு தொடர்புடையதான், ரிலேட்டிவ் தான் அப்படின்லாம் சொல்லிலாம் அணுவிஞ்ஞானம் சொல்றது அப்படின்லாம் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற. இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பூஜ்யம் அப்படின்னு இருக்கு, அந்த பூஜ்யம் வெறும் பூஜ்யமா இருந்தா அதுக்கு ஒரு வேல்யூவும் இல்லை, அதுவே ஒரு ஒண்ணுத்துக்கு 1 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு பக்கத்துல வந்துடுத்துன்னா உடனே இந்த 1க்கும் வேல்யூ 10ன்னு ஆயிடுறது, இந்த பூஜ்யத்துக்கும் இப்ப வேல்யூ வந்துடுறது. அதை போலதான் இந்த மாயைங்கிறது இந்த பிரம்மத்தை டிபெண்ட் பண்ணி அதோட இருக்கிறதே இப்படி நானா விதமா இன்ஃபினிட்டியா காமிக்கிறது பிரபஞ்சத்தை. அது ரெண்டும் ஐக்கியம் ஆயிடுத்துன்னா ஒன்னா ஆயிடுத்துனாக்க இந்த ஒன்னோட சேர்ந்தாதான் பூஜ்யத்துக்கு வேல்யூ வராப்புல தான் இது. அதுதான் அத்வைதம் சொல்றது. இப்படி எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ணினா ராஜா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணினா, முலுகுந்து ஸ்ரீபாத சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு பெரியவா இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா, அத்வைதத்தை பத்தி கணித ரூபத்திலையும் யுவராஜாக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா, சாண்டூர் ராஜாக்கு. இப்ப இதுக்கும் போராத்துக்கு மேல என்ன பண்ணினா, இந்த முலுகுந்து சாஸ்திரியில இந்த சங்கர ஜெயந்தியில எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறது, அவருக்கு கீதை தெரியுமா கேளுன்னார். அவர் பெரிய வித்வான், தெரியும் எந்த அத்தியாயத்துல சொல்லணும் அப்படின்னார். உடனே பெரியவா ஏதோ ஒரு அத்தியாயத்துல ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து அடி எடுத்து கொடுத்தா, இதை சொல்லு அப்படின்னார். அவர் சொன்னார். உடனே பெரியவா சொன்னா, இதை கன்னடத்துல அப்படியே இதோட அர்த்தத்தை அவரை உபன்யாசம் பண்ண சொல்லு, வியாக்கியானம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. அவரோ பெரிய ஸ்ரீபாலகிருஷ்ண மகா பண்டிதர், அத்வைத சித்தாந்தத்துல பெரிய மேதை. அவர் உடனே இந்த கீதா ஸ்லோகத்துக்கு பிரமாதமா வியாக்கியானம் பண்ணார் கன்னடத்துல. இந்த கன்னடத்துல கேட்டு இந்த சாண்டூர் ராஜாக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இது இன்னும் தான் கேட்ட கேள்விக்கு எவ்வளவு தெள்ள தெளிவா பதில் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா எதுக்காக அவர் திடீர்னு இந்த கீதா ஸ்லோகத்தை சொல்ல சொன்னா அப்படின்னா, இதுக்காக தான் அப்படின்னு அப்புறம் புரிஞ்சுட்டார். இப்படி எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தினாலும் ஒருத்தருக்கு சந்தேகத்தை போக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு குருன்னா இப்படி இருக்கணும். ஒரு குருகிட்ட போய் நாம ஒரு சந்தேகத்தை கேட்டு அவர் பதில் சொல்லிட்டார்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு திருப்பி சந்தேகம் வரலாமோ? வரப்படாது. அப்பேற்பட்ட சத்குருவா இருக்கணும். அப்படிதான் பண்ணினா பெரியவா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் யாரா இருந்தாலும் சரி, என்ன சந்தேகத்தோட வந்தாலும் சரி, அதுல எப்படி சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்பா, அவளுக்கு சமமா பழகுவா அப்படிங்கிறத பல நிகழ்ச்சிகள் மூலியம் பார்க்கலாம். யார் வந்தாலும் அவளுக்கு ஏத்தாப்புல இப்படி சொல்லுவா அப்படின்னும். டாக்டர் ரெங்காச்சாரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகா மேதை, மருத்துவத்துல அப்படி ஒரு கெட்டிக்காரர். அவர் ஒரு தினம் பெரியவாள தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதே அவர் சொன்னார், என்னமோ நீங்க வேதாந்தத்துல சொல்ற ஆத்மாங்கிறள், பரமாத்மாங்கிறள், ஜீவாத்மாங்கிறள், அப்படிங்கிறள் இப்படிங்கிற என்னெல்லாமோ சொல்லல். நானும் ஒரு விஞ்ஞானத்துல படிச்சிருக்கேன், மருத்துவ சாஸ்திரத்தை படிச்சிருக்கேன், நானும் பல சரீரத்தை அறுத்து கோத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன். நீங்க சொல்றாப்புல இந்த ஆத்மாவும் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, அது என்னன்னு தெரியல, எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, எங்க இருக்குன்னு தெரியல அப்படின்னு அவர் சந்தேகம் கேட்டார். உடனே பெரியவா சொன்னா, சரி இப்போ நீ பண்ற உன்னோட பேஷண்ட்ல ஆப்ரேஷன் பேஷண்ட்ல பண்ற, அதுல எல்லாமே சக்சஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது, சில பேருக்கு காலம் ஆயிடலாம் இல்லையோ, அவ செத்து போயிடுவாளோ இல்லையோ அப்படின்னு. ஆமா அப்படின்னு. அப்படி போனா நீ ஏதானு சர்டிஃபை பண்ணுவியோன்னு. ஆமா, as a டாக்டர் நான் டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அந்த டெத் சர்டிஃபிகேட்ல என்ன கொடுப்பேன், என்ன எழுதி கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு புரியல. டெத் சர்டிஃபிகேட்னா எப்படி கொடுக்கறது? அதனால அவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாளுக்கு புரியணுங்கிட்ட செத்து போயிட்டாருன்னு எழுதுவேன் அப்படின்னார். சரி, அதான் எப்படின்னு சொல்லுவேன்னார். பிராணம் போயிடுத்துன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னார். எழுதி கொடுப்பேன் அப்படின்னும். ஓ, பிராணம் போயிடுத்துன்னு சர்டிஃபை பண்ணுவியாக்கும்? ஆமான்னார். சரி, பிராணம் போயிடுத்துன்னு இப்போ சர்டிஃபை பண்றியே, நீ இவ்வளவு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்க, இனிமே எல்லா பார்ட்டியும் பார்த்துருக்கியே, அந்த பிராணனை பார்த்துருக்கியோன்னா, ஒரு சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிற பிராணனை நீ பார்த்துருக்கியோ, உயிரை பார்த்துருக்கியோ அப்படின்னார். அவருக்கு தூக்கி அறி போட்டது. முழிச்சுன்னு நின்னர். இல்லை, அதை எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னார். உடனே விரிவா கிட்ட, நீ பார்த்ததே இல்லைங்கிற, ஆனால் அதை பேடுத்துன்னு எப்படி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த அப்படின்னார். பார்க்காத ஒன்று பேடுத்துன்னு எப்படி யாரும் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க முடியும்
நீ எப்படி கொடுத்த அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது. பெரியவா எப்படி நம்ம கேட்ட கேள்வியை வச்சு நம்மளையே வச்சு நம்மளை மடக்கி நமக்கு தெளிவை ஏற்படுத்துறாபார் அப்படின்னு. இல்லை, அது உயிரோட இருக்கிறதுக்கும் அந்த பிராணன் உள்ள இருக்கிறதுக்கும் இல்லாத சரீரத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியறதோ இல்லையோ அப்படின்னார். ஒரு பிராணனோட இருக்கிற சரீரத்துக்கும் பிராணன் இல்லாத சரீரத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியறதே, அதை வச்சு நான் அனுமானம் எல்லாமே தெரியறதோ இல்லையோ உனக்கு. நீ அந்த பிராணனை உயிரை பார்க்கலன்னா கூட அது சரீரத்தில் இருக்கிறதே, அது இருக்கிறதுக்கும் அது போனதுன்னா போயிடுத்துங்கிறதுக்கும் தெரியுது. இதை நாம பார்க்கலன்னா கூட உணர்றோம், ஃபீல் பண்றோம், அனுபவத்தில் நாம அதை ஃபீல் பண்றோம். அதை போலதான்ப்பா இந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறதுல இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த வேதாந்தத்துல எல்லாத்தையும் நாம அனுபவிச்சாதான் அதை உணர முடியுமே வழிய இனிமே வியாக்கியானம் பண்ணினோ இல்லை எய்தாப்புல ஒரு மாடலை வச்சுட்டோ அத்தை பண்ணிட்டோ இத்தை பண்ணிட்டோ ஸ்தூலமா காமிச்சலாம் நாம இதை பண்ணவே முடியாது. ஆத்மானுபவம் ஆத்மானுபவம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கு. மோக்ஷானுபவம் ஆனந்தானுபவம் அப்படின்லாம் தான் சொல்றோம். இந்த மோட்சம் அப்படிங்கிறது ஒரு அனுபவம் அப்படின்னு தான் சொல்றமே வழிய அதை அடைய வேண்டிய ஒரு சாமான் மாதிரி வஸ்து இல்லை. அது எங்கேயோ ஒரு லோகம் இருக்கு அப்படின்னாலே, இப்படி நமக்கு அந்நியமா இன்னொன்னு இருக்கு அங்க போறோம் வரோம் அப்படின்னாலே இது துவைதமா எடுத்துனாலே இது டேஞ்சர் தான். என்னைக்கு வேணாலும் அங்கேருந்து நம்மளை கீழே தள்ளலாம். எத்தனை நாளைக்கு அங்க இருக்கிறது, இனிமே எப்படி போறது, இனிமே எத்தனை பேர் அங்க இடங்குள்ள, இது மாதிரி வேண்டாத பிரச்சனை எல்லாம் வரும். இப்படி துவைதபாவம் வந்துடுத்துனாலே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அப்புறம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ராகம் வந்துடும், தேஷம் வந்துடும், பயம் வந்துடும், காமம் வந்துடும், குரோதம் வந்துடும். இப்படி பலவிதமான இந்த சம்சாரத்துல கட்டி போடக்கூடிய அத்தனை பிராரப்தங்களும் வந்து சேரும். அதனாலதான் அந்த அத்வைதம் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி அது அனுபவம் அப்படின்லாம் சொல்லி ரங்காச்சாரிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். நான் இது பல பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன், பல பேர் என்னெல்லாமோ வித்தியாசமா பதில் சொல்லியிருக்கா, ஆனா இது ரொம்ப தெளிவா பெரிவா சொல்லிட்டா அப்படின்னு அவர் சந்தோஷப்பட்டார். இப்படி யாரு வந்தாலும் சரி அவளோட யோகியதைக்கு ஏத்தாப்புல அவளோட சந்தேகத்தை தீர்க்கிறதுங்கிறது பெரியவாளோட சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெரியவா இன்னும் மேற்கொண்டு என்னென்னலாம் அவ அருள்லீலை பிரவாகம் ஓடுறது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரிற் கடிப்ப மூழ்கே முதலை செவ்வாய்ச்சியர் வேட்கை வெந்நீரில் கடிப்ப மூழ்கே விதலை செய்வேனை விடுதி கண்டாய் விடக்கு ஊன்மிடைந்த சிதலை செய் காயம் பொறேன் சிவனே சிவனே முறையோ முறையோ ஊன்மிடைந்த சிதலைச் செய் காயம் பொறேன் சிவனே முறையோ முறையோ திதலைச் செய் புன்முலை மங்கை பங்கா என் சிவகதியே கதி அடியேற்கு உன் கடல் தந்து அருளவும் உன் கழியா விதியடியேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலை முழையில் பதியுடைவாள் அறப்பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி
மதிநடு நீரிற் குளித்து ஒளிக்கும் சடை மன்னவனே மன்னவனே ஒன்றுமாறு மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியா சிறியேன் மகிழ்ச்சி மன்னவனே ஒன்றுமாறு அறியா சிறியேன் மகிழ்ச்சி மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மின்னவனே விட்டுடுதி கண்டாய் மிக்க வேதமை சொன்னவனே வேத மெய்நூல் சொன்னவனே சொற்கழிந்தவனே கழியா தொழும்பர் முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முன்னவனே பின்னும் ஆனவனே முழுதையுமே முழுது அயில்வேர் கண்ணியர் எனும் மூரித்தழல் முழுகும் விழுதனையேனை விடுதி கண்டாய் நின் பெரி மலர்த்தாள் தொழுது செல்வான் நல் தொழும்பரிற் கூட்டிடு சோத்து எம்பிரான் பழுது செய்வேனை விடேன் பழுது செய்வேனை விடேல் உடையாய் உன்னை பாடுவனே பாடிற்றிலேன் பணியேன் பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூன் வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி பாடிற்றிலேன் பணியேன் மணி நீ ஒளித்தாய்க்கு பச்சூ வீடிற்றிலேனை விடுதி கண்டாய் வியந்து ஆங்கு அலறி தேடிற்றிலேன் சிவன் எவ்விடத்தான்
எவர் கண்டனர் என்று ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன், ஓடிற்றிலேன் கிடந்து உள்ளுருகேன் நின்று உழைத்தனனே. உழைதரு நோக்கியரு கொங்கை பலாப்பழத்து ஈயின் ஒப்பாய் விழைதருவேனை விடுதி கண்டாய். விடின் வேலை நஞ்சும் மழைதரு கண்டன் குணமிலி மானிடன் தேய்மதியன் பழைதருமாபரன் என்று என்று அறைவன் பழிப்பிணையே. பழிப்பில் நின் பாதப் பழம் தொழும் பெய்தி விழப்பழித்து விழித்திருந்தேனை. விடுதி கண்டாய் வெண்மணி பணிலம் கொழித்து மந்தாரம் மந்தாகினி பந்தப் பெருமை தழிச்சிறை நீரில் பிறைக்கலஞ்சே தருதாரவனே. தாரகை போலும் தலை தலை மாலை அழல் அறப்பூன் தாரகை போலும் தலை தலை மாலை தழல் அறப்பூன் வீரயன் தன்னை விடுதி கண்டாய் விடில் என்னை மிக்கார் ஆரடியான் என்னின் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசின் சீரடியார் அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே. அடியான் என்று நின்னை சிரிப்பிப்பனே. சிரிப்பிப்பன் சீரும் பிழைப்பை தொழும்பையும் ஈசற்கு என்று விரிப்பிப்பன் என்னை விடுதி கண்டாய் விடின் வெங்கரியின் உரிப்பிச்சன் தோலுடைப்பிச்சன் நஞ்சு ஊன் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு எரிப்பிச்சன் என்னையும் ஆளுடைப்பிச்சன் என்று இயேசுவனே. நாம்
ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து ஏசினும் யான் உன்னை ஏத்தினும் என் பிழைக்கே குழைந்து வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் வேசருவேனை விடுதி கண்டாய் செம்பவள வெற்பின் தேசுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் தேசுடையாய் என்னை ஆளுடையாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் காய்சின ஆலம் உண்டாய் இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் சிற்றுயிர்க்கு இறங்கி காய்சின ஆலம் உண்டாய் அமுது உண்ண கடையவனே ஆலம் உண்டாய் அமுதுண்ண கடையவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.